نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ویورز جو ہیں خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک تمام کو اللہ پاک اپنی رحمتوں سے نوازے، اپنی برکات کا نزول عطا فرمائے۔ تمام جو ہیں بھائی، تمام جو ہے دوست جو ہیں خیریت سے ہوں گے، تمام فیملی ممبر سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ نے انسان کو اور مسلمان کو ہر نعمتوں سے نوازا ہے۔ دنیا کی بہت سی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ انسان صرف اپنے جسم پر جو ہے غور فکر کرے تو اللہ پاک نے اس کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ جسم کے اندر جو ہے 360 جوڑ ہیں، اللہ نے اس کو عطا فرمائے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ 360 صرف جوڑ ہیں جسم کے بارے میں، انسان کے جسم کے اندر 360 جوڑ ہیں۔ تو اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا۔ آنکھ بڑی دولت ہے۔ آنکھ کی بینائی، ایک آنکھ کا ہونا، ایک آنکھ کی بینائی یعنی نظر کا، آنکھ سے دیکھنا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور ایک ہاتھ پاؤں کا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ انسان کے سر کے بال نہیں ہوتے کتنی پریشان ہوتا ہے، برا لگتا ہے۔ اس کے سر کے بال ہوں تو پھر اس کی اور فرمائے کہ رونق بڑھ جاتی ہے۔ اور اسی طرح یہ کہ اللہ پاک نے ہاتھ دیے، پاؤں دیے، یہ فنگر پرنٹ جو ہوتے ہیں ہاتھوں پر جو ہیں یہ بھی ضروری ہوتے ہیں۔ کسی کے اگر فنگر یہ مس ہو جائیں تو پھر مسئلہ بنتا ہے۔ اس لیے کتنی بڑی چیزیں ہیں، نعمتیں ہیں انسان کے جسم کے اندر۔ انسان کے جسم کے کتنی جوڑ ہیں؟ 360 جوڑ ہیں۔ ہر نعمت، ہر جوڑ کا انسان کے اوپر واجب ہے صدقہ کرنا۔ اسی لیے کہے کہ صبح اٹھتے ہی بندہ صدقہ کرے۔ تو گزارش ہے جو ہمارے چینل پر جو نئے ہیں ان سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک اور کمنٹ کر دیں بات شروع کرنے سے پہلے ہیں۔ تو ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے، اور اس کے اندر جو بات ہوئی ہے، بیان ہوا ہے، کمنٹ کے اندر اچھے خیالات کا اظہار بھی فرمائیں۔ تو تمام احباب سے گزارش ہے، ہم اپنے بیان کی طرف، ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا بیان کا جو ٹاپک ہے، قرآن کریم کی 10 صورتوں کی حیرت انگیز فوائد و برکات۔ 10 صورتیں ہیں جس کی جو فضائل و برکات ہیں، اگر مسلمان اس کا پابند بن جائے تو اللہ پاک کتنے اس کو نعمتوں سے نوازیں گے۔ 10 صورتیں توجہ سے، دھیان سے ہم پہلے سننے والے بن جائیں، پھر اس پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں، پھر اس اچھی بات۔ قرآن پاک تو ہی رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ہم نے قرآن کو تمہارے لیے شفا بنائے، یہ مومنوں کے لیے شفا ہے۔ ہر پریشانی کا حل قرآن و حدیث کے اندر ہے، تو اسی لیے اس کا اہتمام ضروری ہے۔ سورت نمبر 1 سورت فاتحہ کے بارے میں ہے۔ علامہ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل کے کانوں سے سن لیجیے۔ کون فرما رہے ہیں؟ علامہ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل کے کانوں سے سن لیجیے۔ سورہ فاتحہ جو شخص تلاوت کرتا رہتا ہے، جو سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتا رہتا ہے، وہ غضب ربی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کے غضب سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کی تلاوت کیجیے۔ سورۃ بقرہ جو ہے اس کے بہت بڑے فضائل ہیں۔ جس قسم کا بیمار ہو اس پر دم کر کے اس کو پلایا جائے، پانی کے اندر دم کر کے اس کو پلایا جائے، اس کو اللہ شفا دے دے۔ موت کے علاوہ ساری اس کے بڑے فضائل و برکات ہیں سورۃ فاتحہ کی۔ اور دوسرے بات سورہ یاسین کی تلاوت قیامت کے دن کی پیاس بجھاتی ہے۔ سورۃ یاسین جو ہے قیامت کے دن کی شدت جب پیاس کے اندر ہوگا اللہ اس کی پیاس کو بجھا دے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، جو سورہ یاسین کے دن کے شروع حصے میں پڑھتا ہے، اللہ پاک دن کی تمام حوائج اس کی پوری فرمائے، یعنی دن کے کام اللہ پاک اس کے بنا دیں گے، اس کی ضرورتوں کو پورا فرما دیں گے اس سورہ یاسین کی برکت سے پڑھنے سے۔ اور سورہ یاسین کے بارے فرمائے یہ قرآن پاک کا دل ہے۔ سورہ یاسین کیا ہے؟ یہ قرآن پاک کا دل ہے۔ نمبر 2 نمبر 3 جو ہے سورہ ضحیٰ،
25 पारे में रकू नंबर 3 है, जो रोजाना तिलावत करेगा कयामत के होलाक मंजर में, जब सूरज करीब होगा, जमीन तप रही होगी, जमीन जो है तप रही होगी, ये अर्श के साए के सिवा साया ना होगा, उस वक्त होलनाक में ये बचाएगी। हाँ, इतनी बड़ी होलनाक मंजर में सूरह दुहान की तिलावत करने से इंसान जो है अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाए। होलनाक मंजर से इसकी हिफाजत हो गई। और सूरत नंबर जो 4 है, सूरत वाकिया, जो मगरिब के नमाज के बाद, मगरिब और ईशा के दरमियान में सूरह वाकिया पढ़ेगा, अल्लाह पाक इसकी जो है घर के अंदर कभी फाका नहीं लाएंगे, कभी परेशानी होगा। एक साहबी फरमाया कि मफहूम इस तरह का है कि वो बीमार थे, उसके बेटियां थी, बेटे नहीं थे। एक साहबी गया उसके घर के अंदर उसकी अयादत के लिए, मफहूम है, तो फरमाए हम आपका बैतुल माल से वजीफ़ा मुकर्रर फरमा दें। फरमाए नहीं, मुझे वजीफ़े की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपनी बच्चियों को जो है सूरह वाक़िया याद करा रखी है। हाँ, सूरह वाक़िया। ऐसे अमाल वाले थे हज़रात सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन कि अल्लाह के नबी की ज़िंदगी के, अल्लाह के नबी की मुबारक तरीक़ों के पाबंद थे। अल्लाह पाक उनकी मदद फरमा रहा था। सहाबा की ज़िंदगी ऐसी थी, अमाल वाली थी। और ये कि सूरत मुल्क के बारे में आता है, रोज़ाना पढ़ने से, ये जो है सोने से पहले, ईशा की नमाज के बाद सोने से पहले जो पढ़ेगा, अज़ाब कब्र से इसकी हिफाजत हो गई। ये फरमाया कि ऐसी है कि ये झगड़ालू है, इसका झगड़ा तस्लीम कर लिया जाता है, तो फरमाया इसकी अज़ाब कब्र से अल्लाह पर इसकी हिफाजत फरमाएंगे। ये सूरत मुल्क, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निशावर, मेरा दिल चाहता है कि सूरत जो मुल्क है हर उम्मती के दिल के अंदर मौजूद, उसको फरमाए कि उसको याद करें। ज़रूरी है, अल्लाह की नबी की ख्वाहिश थी, तो मुसलमान जो है अल्लाह के नबी की ख्वाहिश को पूरी करे। और ये कि अपनी ज़रूरत भी है, अज़ाब कब्र की इसकी हिफाजत हो जाएगी। ये कुरान पाक की ये अल्लाह पाक ने इनामात रखे हैं। और सूरत जो कौसर पढ़ेगा, दुश्मनों के झगड़ों से अल्लाह पाक इसको बचा लेंगे। जो सूरत कौसर पढ़ेगा, फरमाया कि अल्लाह पाक दुश्मनों के झगड़ों से इसकी हिफाजत फरमा लेंगे। कितनी बड़ी, इसके और भी फज़ाइल व बरक़ात हैं सूरत कौसर के। तो नंबर 8 जो है सूरत काफिरून, जो है अल्लाह पाक जो है ये जो तिलावत करेगा, मौत के वक्त अल्लाह पाक कुफर से इसकी हिफाजत फरमाएंगे, कुफर से इसे अल्लाह पाक बचा लेंगे। सूरत काफिरून के बारे में है, इसकी तिलावत करने से जो है अल्लाह पाक इसको कुफर से इसकी हिफाजत फरमाएंगे मौत के बाद। और है कि सूरत इखलास को पढ़ने से अल्लाह पाक इसकी निफाक से हिफाजत फरमाएंगे, निफाक से इसकी हिफाजत हो जाएगी। और सूरत फलक फरमाएं कि इसकी तिलावत करने से, सूरत फलक की तिलावत करने से हासिदीन की हसद से अल्लाह पाक इसकी हिफाजत फरमाएंगे। सूरत नास पढ़ने से जो है अल्लाह पाक वसवसों से इसकी हिफाजत फरमाएंगे। ये 10 सूरतें हैं जिनकी वजह से अल्लाह पाक इनामात का फरमाएं। देखो अल्लाह पाक जो है ना, हमारे ऐसा जो वादे किए हैं वो अमाल के साथ है। वो अमाल को इख्तियार करने से, अमाल वाली ज़िंदगी को अपनाने से फिर अल्लाह की मददें, नुसरतें हम अपनी आंखों से देखेंगे। शर्त है कि मुसलमान की ज़िंदगी है अमलों वाली हो, अल्लाह पाक अमलों में फ़ैसला करते हैं। इंसान जो है चाहता है जिस तरह नहीं मजदूरी करता है फिर उसको उजरत मिलती है, कहीं भी वो काम करता है, कहीं ड्यूटी करता है उसको उजरत मिलती है। इसी तरह मुसलमान ईमान अमाल को अपनाता है, ईमान अमाल को इख्तियार करता है, अल्लाह की मदद साथ हो जाती है, अल्लाह ही साथ हो जाते हैं। नबी की ज़िंदगी को इख्तियार करने से अल्लाह पर साथ हो जाते हैं। इसीलिए अल्लाह जल्ल शाअनहू हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तिबा नसीब फरमाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने वाला बनाए। व मा अलैना अल बलागुल मुबीन।